اردو ادب کی ایک اہم صنف رسائی شاعری ہے۔ اسے لوگ آسان سمجھتے ہیں، یہ تک کہنے سے نہیں چوکتے کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو، لیکن بغور دیکھیں تو رسائی شاعری بہت مشکل ہے۔ نظم، غزل وغیرہ میں تخلیق کار کو اپنی دنیا خود اپنی مرضی سے تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان تخلیقات کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی جب تک تخلیق مکمل نہ ہو جائے۔ تحیر ایک سسپینس ابتدا تا انتہا قائم رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، تخلیق کس رخ پر مڑے گی۔ انجام تک قاری اندھیرے میں رہتا ہے۔ تخلیق کار کو اختیار ہے کہ وہ تخلیق کا رخ جدھر چاہے موڑ دے، مگر رسائی ادب میں ایسا ممکن نہیں۔ ایک دائرے میں رہنا پڑتا ہے۔ شاعر شجاعت بیان کرنے میں تو آزاد ہے، مگر انجام بدلنے پر اسے اختیار نہیں۔ ہر قاری، ہر سامع کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ رسائی ادب کے تخلیق کار کو اس بات کی مطلق اجازت نہیں کہ وہ اپنا کردار خود تخلیق کر لے۔ اسے وہی کردار تاریخی حوالے سے بیان کرنا ہوتا ہے جیسا کہ پہلے سے موجود ہے، ابتدا جیسے چاہے کرے، مگر انجام جو قاری کو، سامع کو اچھی طرح ازبر ہے، انجام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اسے اپنا کردار تخلیق کرنے کی بھی آزادی نہیں ہے۔ انہی کرداروں کے گرد اس کا فن گردش کرتا ہے جو تاریخی حوالے سے ثابت ہے۔ نظم غزل کا شاعر اپنے سامع کو نئی نئی تخلیقی دنیاؤں سے روشناس کرا سکتا ہے۔ وہ آزادی رسائی شاعری میں نہیں ہے۔ شاعر کو وہی کچھ بیان کرنا پڑتا ہے جو سامع اور قاری کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ اب یہ اس کا فن ہے کہ وہ اس بات کو کیسے بیان کرتا ہے کہ سامع قاری متوجہ رہے، لیکن اس کے لیے اعلیٰ شعری بصیرت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ 1400 سال سے ایک ہی مضمون باندھا جا رہا ہے، مگر دلکشی ہنوز قائم ہے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ رسائی شاعری میں کچھ آگے بڑھ سکوں، اپنے قاری سامع کو کچھ نیا سنا سکوں۔ کہاں تک کامیاب رہا ہوں یہ تو صرف بی بی خاتون جنت شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی جانتی ہیں، جن کی خوشنودی کے لیے میں شعر کہہ رہا ہوں، آخرت کا توشہ بنا رہا ہوں۔ یہ سوچ صرف میری نہیں، رسائی شاعری کرنے والے ہر ایک کی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک ایسے شاعر کا دیوان جس کے لیے کچھ کہنا یا لکھنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ان کے ساتھ بے شمار محافل و مجالس میں اپنا کلام ہم سنا چکے ہیں، پھر بھی مجھے یہ کہنے میں عار نہیں کہ وہ اس فن میں بہت آگے تھے۔ ان کے کلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ سدا بہار ہے، سچ کا مرقع ہے۔ انہیں ہم سب وفا کانپوری کہتے ہیں۔ آئیے ان کی شاعری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے مختصر حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں مئی 1950 سے، جب 8 سالہ مرزا قمر عباس المعروف وفا کانپوری ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے شہر کانپور سے اپنی بیوہ والدہ اور بڑے بھائی کے ہمراہ ہجرت کر کے کراچی تشریف لائے۔ خرد سالی ہی میں زانو ادب استاد نیر مدنی کے یہاں کیا طے کیا، یوں خداوند مہربان نے حالات کی تمازت میں ایک شجر سایہ دار عطا کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ آپ کے حلقہ احباب میں آپ کے ہم مزاج لوگوں کا اضافہ ہونے لگا۔ اسکول کے بعد سٹی کالج، پھر کراچی یونیورسٹی، پھر وفا نے اردو میں ماسٹرز کر لیا۔
इन तमाम इदारों में होने वाली गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पेश पेश रहे। अभी कॉलेज ही में थे कि रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। कुदरत की मेहरबानी के शरीके सफर ऐसी नसीब हुई जो हर सर्द गर्म में आपकी मसाहिदत करती रही। फिर कैफे अल हसन नाजिमाबाद में हमजौक शुआरा के साथ बाकायदा रोजाना की नशिस्त होती। आपकी शायरी में मुस्तकिल एक रंगे इनकलाब नजर आता है। यूं तो वफा कानपुरी ने हर सिन्फ शायरी में बहुस्न खूबी तब आजमाई की, लेकिन मजहबी शायरी आपकी शनाख्त बनी। मजालिस अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में सलाम गुजारी गोया आपका पसंदीदा शोबा रहा। अपने फन खत्ताती और मुसव्वरी के जरिए कस्ब माश किया और फिर मुअल्लिम बने। मास्टर्स के बाद रोजाना कराची से ठट्टा पढ़ाने जाया करते और इसके बाद से तादम मर्ग इस्लामिया कॉलेज कराची के शोबे उर्दू में मेहनती और पुरखुलूस उस्ताद के तौर पर फराइज अंजाम देते रहे। नादगोई के कठिन मैदान में वफा साहब अपनी मिसाल आप हैं। इख्तियारे हर दो आलम ज़ेरे पा रखता हूँ मैं, सर पे नालेने मोहम्मद मुस्तफा रखता हूँ मैं। निहायत खुलूस, अदब और हिफ्ज़ मरातिब के साथ इस सिन्फ में गोया रहे। अगर सनाए मोहम्मद कबूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए। आपकी कुल जिंदगी हम वक्त लिखने, पढ़ने, पढ़ाने, खुददारी और बेलौस खिदमात से इबारत है। दस्ते इमामिया पाकिस्तान से साहिब बयाज जनाब अली सफदर रिजवी साहब ने आपसे नौहों के सिलसिले में राब्ता किया। काश मैं भी होता मैदाने करबला में, मेरा भी जिक्र आता कुरान करबला। 24 दिसंबर 2003 की सर्द रात थी जब वफा कानपुरी ने 61 साल की उम्र में इस जहान फानी में अपनी आखिरी सांस ली। आप वादिये हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए गए। बंदाए जुल जलाल लिख देना, कलमाए लाजवाल लिख देना, लेके खाके शिफा कफन पे मेरे मीम हा मीम दाल लिख देना। इख्तियारे हर दो आलम ज़ेर पा रखता हूँ मैं, इख्तियारे हर दो आलम ज़ेर पा रखता हूँ मैं, सर पे नालेने मोहम्मद मुस्तफा रखता हूँ मैं, सर पे नालेने मोहम्मद मुस्तफा रखता हूँ मैं। और जब भी चाही देख ली सूरत रसूल अल्लाह की, जब भी चाही देख ली सूरत रसूल अल्लाह की, सूरत कुरान एक ऐसा आईना रखता हूँ मैं। सर पे
नालैन मोहम्मद मुस्तफ़ा रखता हूँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोमिन इकराम, इस वक्त मैं करबला मोहल्ला में मौजूद हूँ और नात के 2 शेर मैंने पढ़े। ये मेरे उस्ताद और बहुत ही सीनियर शायर, मौला के बेहतरीन मद्दाह, बेहतरीन ज़ाकिर, बेहतरीन मौल्लिम, बेहतरीन कातिब जनाब मिर्ज़ा कमर अब्बास वफ़ा कानपुरी साहब के ये कुछ मिसरे हैं। मौला उनके दर्जात मज़ीद से मज़ीद बुलंद फरमाएँ। बहुत खिदमत की उन्होंने, अदा की और मोमिनीन की, और बिल्कुल ये अवाइल की बात है, तकरीबन आज से कोई 30 बरस पहले की बात है, जब हम उस मोहल्ले में शिफ्ट हुए जहाँ वफ़ा साहब का घर था और भाई समर अब्बास से मेरी दोस्ती हुई। मौला सलामत रखें समर को, अहमर को, तमाम खानवादे को। तो बस कुछ न कुछ सीखने को उनसे मुसलसल मिलता रहा और हमारे दादा मीर ज़मीर साहब के साथियों में से भी थे जनाब वफ़ा कानपुरी साहब। तो मौला से दुआ है परवरदिगार जितने बुजुर्गान हमारे गुजर गए, बिलखुसूस वफ़ा कानपुरी साहब, मालिक उनके दर्जात मज़ीद से मज़ीद बुलंद फरमाएँ। ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश, ऐ काश मैं भी होता मैदाने करबला में।